Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini hari Selasa malam Rabu 5 Oktober 2021 bertepatan dengan malam ke-27 Safar 1443 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan Umdatul Ahkam di Kitab Thaharah, bab akhir dari babul wudu. Maka pada kesempatan petang ini kita masuk kepada keutamaan wudu dan juga adab masuk kepada toilet. Namun sebelum itu dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan yang sebelumnya. Tafadhalu hafizakumullah. Qala Malik rahimahullah an Imran bin Uthman bin Affan annahu ra'a Uthmana da'a bi wudu'in fa afraga 'ala yadayhi min ina'ihi fa ghasalahuma thalath marratin thumma adkhala yaminahu fi wudu'i thumma tawadda'a wa istanshaqa wa istanthara thumma ghasala wajhahu thalathan wa yadayhi min mirfaqayni thalathan thumma masaha bi ra'sihi thumma ghasala kilta rijlayhi thalathan thumma qala رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا فقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. عن عمر بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمر بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأخفى على يديه من إنائه فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في الثور ومضى واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث بركات ثم أدخل يده في الثور ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في الثور فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده في الثور فمسح رأسه ثم فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل كلتا رجليه. وفي الرواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان التي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء بثور من صفر. عن عائشة عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز التيمم بتنعمه وترجله وظهوره في شأنه كله. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah an Imran wa Uthman bin Affan qala annahu ra'a Uthman da'a bi tawrin min ma'in fadwata da'a bi wudu'in min ma'in fafraga ala yadayhi min ina'ihi faghasalahuma thalatha marratin thumma adkhala yadayhi fi tawri ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين ثم مسح بهما راسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا نحو وضوء هذا ثم قال من توضا نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. عن عمر بن يحيى المازني قال عن أبيه قال شهدت عمر بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بدور من ماء
فتوضأ له وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع على يديه من الثور ثم غسلهما ثلاثا ثم أدخل يديه في الثور ثم فمضمض واستنشق واستنثر ثم أدخل يديه في الثور ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثم أدخل يده في الثور ثم مسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه حتى ردهما ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر الثور شبه القصر عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأن كله. Bismillah. Qala al-alif rahimahullah. An-Kufran Maula Uthman bin Affan annahu ra'a Uthman da'a bi wudu'in fa afraga ala yadayhi bi ina'ihi thumma ghasalahuma thalatha marrat thumma adkhala yadayhi thumma adkhala yaminihi fi wudu'in ثم تمضى واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين ثم لا يحدثه نفسه إلا وفرضه ما تقدم من ذنبه. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم لا يبارك وجعل اذا توضا احدكم وجعل في انفه ماء ثم ليستنثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وبلفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء وبلفظ من توضأ أحدكم فليستنشق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغن أحدكم في الماء الطاهر الذي يدري ثم يصل منه وفي مسلم لا يغتسل بالماء الدائم وهو جنب. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه
أنه رأى عثمان بن عفان دعا بوضوء فأفرغ يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه بوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ثم ويديه إلى المرفقين 3 ثم غسل ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه 3 ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم من يتوضأ بوضوء هذا ثم قال من يتوضأ بوضوء هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. Bismillah. Qala Malik rahimahullah ta'ala an Umran maula Uthman bin Affan annahu ra'a Uthman bin Affan da'a biwudu'in فأفرغ على يديه بإناء فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يديه اليمنى فاستنشق ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل يديه ثم غسل وجهه 3 مرات ثم مسح برأسه ويديه إلى المرفقين ثم مسح رأسه ثم غسل كلتا رجليه ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا ثم قال من توضأ بوضوء هذا ثم صلى ركعتين غفر له ما تقدم ثم لم يحدث فيه نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال مالك رحمه الله تعالى عن عمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه في إنائه فغسلهما 3 مرات فغسل 3 مرات ثم أدخل يمينه في وضوء ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه 3 ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأناه بوضوء هذا وقال من توضأناه بوضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله ما تقدم من ذنبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ولمسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنوب. عن ابي هريره رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرات. ولمسلم اولاهن بالتراب. عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ القلب في إناء أحدكم فليغسله 7 وحفروا 8 بالتراب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ القلب في إناء أحدكم فليغسله 7
والمسلمين وأغسلوه بالتراب ولهن بالتراب. Jazakumullahu khair wa barakallahu fi ilmikum. Begitulah setiap pelajaran ditasmi agar menghafal. Di pelajaran yang lalu telah kita lalui dari ahkam melaksanakan wudu. Indak ya Fikri, bagaimana cara membasuh kepala? Di hadis siapa? Hadis Abdullah bin Mughaffal. Bagaimana caranya? Apa lafaz hadisnya? Sudah hafal tadi di matan atau belum? Bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba ila qafah, thumma raddahuma hatta raja'a ilal makan alladhi bada'a minhu. Bahwa kepala itu di hadis yang kita baca ini dari Abdullah Ibnu Zaid Al-Muzani, maka disebutkan membasuh itu dimulai dari depan kepala, kemudian dikembalikan ke belakang ilal qafah, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Setelah itu mencuci telinga. Kemudian faedah yang kita bahas juga di pelajaran yang lalu, hadis Aisyah, bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayammun fi tana'ulihi wa fi tarajulihi wa fi sya'ni kullihi wa tuhurihi. Maka di sini disebutkan bahwa Nabi dulu senang memulai perkara dengan perkara yang kanan lebih dahulu. Maka di hadis Humran dan juga di hadis Abdullah bin Zaid Al-Mazini, semuanya ditafsirkan bahwa makna mencuci tangan, mencuci kaki adalah tangan kanan lebih dahulu daripada tangan kiri. Kaki kanan lebih dahulu daripada kaki kiri. Namun permasalahannya bagaimana jika dia itu bagian yang satu, tidak terbagi menjadi kanan dan kiri. Contohnya wajah. Contohnya juga kepala. Maka bagaimana membasuh wajah? Wajah cuma satu. Bagaimana jawabnya? Menyapu bagian kanan terlebih dahulu itu lebih baik. Karena di dalam hadis ini pun dulu Nabi memakai sandal. Kalau sandal jelas, kaki itu ada dua. Nabi memulai dengan tangan kaki kanan. Kanan dulu baru kiri. Karena dua bagian kaki itu. Namun bagaimana tarajulihi? Nabi menyisir dari rambutnya. Maka Nabi menyisir dari rambutnya, kepala itu satu dan rambut itu adalah satu kesatuan. Maka dia memulai dari kanan ke kiri. Bagian kanan ke kiri. Maka begitu pun di sini, wudu bagaimana dengan tangan? Ya sudah jelas, tangan kanan kemudian tangan kiri. Lalu bagaimana dengan wajah? Bagaimana dengan kepala? Maka didahulukan jika mampu wajah bagian kanan kemudian bagian kiri. Itu sesuai dengan Nabi dulu menyisir dan kepala itu adalah satu kesatuan, maka menyisir bagian kanan terlebih dahulu, lalu bagian sebelah kiri. Kemudian kita masuk kepada hadis yang masih berhubungan dengan wudu, dan di sini adalah akhir dari hadis tentang wudu, membahas tentang keutamaan wudu. An-Nu'aim Al-Mujmiri an Abi Hurairah, dari Nu'aim Al-Mujmiri dari Abi Hurairah. Perawi di sini Nu'aim Al-Mujmiri, dia adalah Nu'aim ibni Abdullah Al-Madani dari ahli Madinah. Dan dia dilakabi dengan Al-Mujmir karena dulu disebutkan di tarikh dia orang yang senang membuat masjid itu harum dengan dupa. Maka Al-Mujmir itu namanya. Dan dia adalah seorang tabi'i yang di tabaqah ketiga.
sehingga dia meriwayatkan dari Abi Hurairah, bukan seorang sahabi. Kemudian meriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah gurran muhajjalin min atharil wudu." Bahwa sungguhnya umatku, ini keutamaan dari umat Nabi Muhammad, umatku, kaum muslimin. Yud'auna, dan yud'auna di sini fi'il mudhari' yang i'rabnya mabni lil majhul, akan dipanggil, dan yang memanggil tidak diketahui. Yang jelas dia dipanggil baik oleh Allah ataupun oleh malaikat. Dan ini berfaedah dengan panggilan yang mulia, bahwa kaum muslimin akan dipanggil di depan seluruh manusia, karena pada saat itu manusia akan dibangkitkan dan yujma'una fi sa'idin wahid, dikumpulkan di padang yang satu bersama-sama dari awal penciptaan Adam sampai akhir zaman yang hidup, di saat terjadinya the doomsday, the end of the world, hari akhir, hari kiamat, semuanya disatukan. Maka pada saat itu yud'auna, akan dipanggil umat-umatku. Dan di sini tidak disebutkan siapa yang memanggil untuk memuliakan, bahwa kaum muslimin dipanggil. Kemudian disebutkan di situ dalam keadaan bagaimana gurran muhajjalin. Kalimat gurran dia adalah jamak dari aghar. Maka mufradnya aghar, jamaknya gurran. Yang mana gurran ini yang merupakan jamak dari aghar? Aghar itu adalah seperti antum melihat kuda, terutama kuda Arab yang gagah perkasa, besar, maka dia berwarna hitam ataupun berwarna abu-abu pekat. Kemudian di kepalanya itu putih, maka itu dinamakan dengan aghar, yang jamaknya gurran. Maka ini asal dari bahasa gurran muhajjalin. Namun yang diinginkan di sini adalah warna putih seperti di kuda dulu di dunia, yang di depan dari kepalanya itu sangat menarik. Dia berwarna hitam, kemudian ada putih. Maka itu sangat dicintai. Dinamakan gurran muhajjalin dan harganya bisa tinggi dikarenakan itu. Maka diistilahkan di sini seperti gurran muhajjalin. Maka di hari kiamat akan bercahaya wajah-wajah dari kaum muslimin. Cahaya-cahaya gurran itu yang ada di wajah-wajah kaum muslimin muhajjalin. Dan muhajjalin dari at-tahjil, yang mana tahjil itu adalah cahaya yang putih, yang asalnya di dalam di warna kuda-kuda yang kami sebutkan tadi. Maka gurran muhajjalin maknanya adalah mereka kaum muslimin di saat dipanggil oleh Allah dalam keadaan bercahaya. Kemudian bercahayanya dari apa? Di hadis disebutkan min atharil wudu. Maka min atharil wudu, jumlah di sini dari jejak bekas wudu, memberikan makna tafsir dan sebab taklil bahwa gurran muhajjalin karena apa? Karena jejak bekas wudu. Maka di sini memberikan makna yud'auna yaumal qiyamah gurran muhajjalin min atharil wudu, maknanya akan dipanggil kaum muslimin dengan penuh kebanggaan di depan manusia yang kafir, musyrik, munafik, dan juga pengikut para nabi selain Nabi Muhammad dari kaum muslimin. Karena semua rasul mengajak kepada tauhid. Nabi Nuh mengajak kepada tauhid, Nabi Isa, Musa, Ibrahim. Namun umatku yang akan dipanggil. Dan ini dari keutamaan Nabi Muhammad dan umatnya. Maka ya ibadah Allah, haruslah kita bersyukur. Seorang muslim bersyukur karena kita telah mempelajari banyak hadis-hadis bahwa kaum muslimin lebih mulia dari yang lainnya. Dan diantaranya di pelajaran usul ats-tsalatsah apa? Nahnul akhirun wasabiquna fil hisab
bahwa kita orang-orang yang terakhir datang. Namun kita ini orang pertama dihisab kelak. Maka kelompoknya Nuh dengan nabinya akan dihisab setelah kita. Padahal datangnya mereka dan mengamalkan sunnah-sunnah mereka sebelum kita. Berapa wallahu alam, berapa ribu tahun, jutaan tahun kita tidak mengetahui. Yang jelas mereka akan dihisab setelah kita. Kita orang yang datang terakhir dan kita orang pertama yang akan dihisab, dan keutamaannya kalau dihisab duluan maka masuk surga duluan. Maka kita dalam keadaan kenikmatan terlebih dahulu. Kembali kepada permasalahan bahwa dari keutamaan kaum muslimin selain yang kami sebutkan tadi di sini adalah khusus di hadis ini akan dipanggil dengan panggilan yang mulia di depan kaum yang banyak dalam keadaan wajahnya bersinar-sinar dari bekas wudu. Maka di sini menjadi keutamaan tentang permasalahan wudu. Semakin banyak orang itu melaksanakan wudu, paling sedikit wudu untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Maka ditambah wudu untuk sholat malam, bangun malam. Ditambah wudu untuk sholat rawatib. Dan juga ditambah wudu untuk sholat duha. Dan yang lainnya. Maka banyak melaksanakan wudu akan banyak dari buruan muhajjalin dari athar wudu tersebut. Maka ini keutamaan dari Nabi Muhammad dan pengikutnya. Maka wajib bagi kita, wahai pengikut Nabi Muhammad seluruhnya di antara kita, untuk bersyukur. Bukan seperti yang kita lihat dari orang-orang awam, umat Nabi Muhammad ngaku muslim tetapi tidak sholat. Bahkan dia kerja di komplek masjid, di komplek ma'had, tidak sholat. Di saat waktu adzan kabur dan sebagainya. Nanti datang lagi. Kok bisa? Waktu adzan kabur. Setelah selesai sholat datang lagi. Al-muhim, mereka tidak bangga dengan agamanya dan nabi mereka. Namun karena kita belajar ilmu, maka kita mengetahui bahwa kaum muslimin mempunyai keutamaan dari pengikut nabi-nabi selain dari Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian disebutkan di dalam hadis tadi keutamaan akan dipanggil di hari akhir dalam keadaan putih bersih. Faman istata'a minkum an yutila buratahu fa wa tahjilahu falyaf'al. Di sini disebutkan barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memperpanjang dari bekas wudhunya, maka silahkan dilaksanakan. Ucapan ini dibahas oleh para ulama, bukan ucapan Nabi. Yang rajih dia mudraj di ilmi mustalah hadis. Makna mudraj adalah ucapan sahabi menjelaskan hadis, termasukkan kepada hadis dipikirnya ucapan Nabi. Maka yang rajih dia ucapan Abu Hurairah. Dan ini dari fi'il Abu Hurairah. Maka di dalam ucapan ini yang mudraj, dulu Abu Hurairah berpendapat, dan ini pendapatnya dia, bahwa dia jika melaksanakan wudu, tangan sampai marafik, sampai sini. Dia tambah sampai bahu. Kemudian mata kaki yang cukup dengan kaki membasuh ilal ka'bain sampai kedua mata kaki, dia tambah sampai kepada dekat lutut agar lebih panjang cahayanya. Maka tidak ada pemahaman dari para sahabat kecuali Abu Hurairah. Maka hadis ini lafaz, barang siapa yang mampu untuk memperpanjang jejak dari wudhunya, dari mirfaq harusnya segini, ditambah biar nanti di hari kiamat sampai sini cahayanya. Itu pemahaman Abu Hurairah, dan tidak ada para sahabat yang memahami selain Abu Hurairah. Dan banyak di kitab tarikh disebutkan dulu Abu Hurairah jika berwudu dia lihat kanan kiri. Gak ada siapa-siapa, dia tambah. Kalau ada para sahabat, terutama Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, para penghafal hadis dan juga para ulama, maka sembunyi-sembunyi Abu Hurairah.
menandakan bahwa tidak difahami oleh kebanyakan sahabat kecuali dia. Alhasil, hadis ini hadis yang mudraj, cukuplah kita berwudu dengan batas syar'i yang Allah tentukan. Ilal marafiq di Al-Quran ya sudah. Dan ilal ka'bain sampai kedua mata kaki ya sudah. Lakukan seperti itu. Tidak usah ditambahi sampai kepada tempat-tempat yang mampu dia tambah. Maka hadis ini hadis yang mudraj, lafaz faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al, ini ucapan Abu Hurairah yang rajih. Maka di sini disebutkan dari Nabi maka dhaif, tidak sahih. Di lafaz yang lain disebutkan ra'aitu Abu Hurairah yatawadda. Ini dari pengakuan Nu'aim al-Mujmir. Aku melihat Abu Hurairah di saat wudu, faghassala wajhahu wa yadayhi hatta kada yablughul mankibain. Bahwa aku melihat Abu Hurairah mencuci sampai siku, ditambah seakan-akan sampai pundak. Kata Nu'aim al-Mujmir tadi. Tsumma ghassala rijlaihi hatta rafa'a ila saqain. Dan di saat mencuci kaki, dia mencuci lebih, bukan di atas mata kaki, bahkan sampai kepada betis, di bawah lutut. Ini perlakuan Abu Hurairah. Maka ini adalah perlakuan Abu Hurairah, disebutkan tadi dari Nu'aim al-Mujmiri, menjelaskan bahwa lafaz yang di hadis pertama, faman yastati'a an yutilla, faman istata'a minkum an yutilla ghurratahu, itu tambahan dari ucapan Abu Hurairah, bukan ucapan Nabi. Ditambah dengan pengakuan tabi'i tadi. Aku melihat Abu Hurairah melaksanakan demikian. Tambahan tadi. Kemudian di riwayat yang kedua disebutkan dari Abu Hurairah, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah